لیے حق کی چٹان ہے، اس لیے قیامت تک دنیا بولے گی، قیامت تک زمانے کے لوگ پکار پکار کر کہیں گے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی شعر ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہی ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کے امام فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ایسی پاک محفل سے ہمارا اور آپ کا کنیکشن ہوا ہے، رابطہ ہوا ہے کہ جو سیدی سرکار امام اہل سنت نے بتا دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ایک بار اور نبی اور اہل نبی تو درود پاک پڑھ دیا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہمارے ہندو بھائی جن کا نام شنکر کیموری ہے، مندر کے پجاری ہیں، لیکن جب امام حسین پر نظر پڑتی ہے، کربلا پر نظر پڑتی ہے، کربلا کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا۔ اور میں دیکھتا ہوں کتنے پکے آپ لوگ حسینی ہیں، ہمارے ہندو بھائی یہ بول رہے ہیں، اب آپ لوگ ہندو بھائی کے بولنے میں کیسا سنتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، اے مومنو تمہاری یہ پہچان بن گیا۔ عشق حسین حاصل ایمان بن گیا، اے مومنو تمہاری یہ پہچان بن گیا، جنت سے کربلا کا یہ میدان بن گیا، مدفن تمہارا اکبر ذیشان بن گیا، اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ حسین حاصل ایمان بن گیا، اے مومنو تمہاری یہ پہچان بن گیا، جنت سے کربلا کا وہ میدان بن گیا، مدفن تمہارا اکبر ذیشان بن گیا، اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا تو چہرہ میرے امام کا قرآن بن گیا۔ یہ تو مندر کے پجاری کا خیال تھا، یہ مندر کے پجاری کا خیال تھا، لیکن جب قرآن کے قاری کی نظر پڑتی ہے کربلا کے منظر پر، جب مولانا امتیاز جیسا عالم دیکھتا ہے، نقیب اجلاس جیسا عالم دیکھتا ہے، قرآن کا قاری جب دیکھتا ہے، مسجد میں سجدہ کرنے والا جب دیکھتا ہے، جب اس کی نظر کربلا پر پڑتی ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول کا قرآن بچ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، جو مصطفیٰ لائے تھے وہ انعام بچ گیا، اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام مسجد کے قاری بولتا ہے، نمازی بولتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان بچ گیا، جو مصطفیٰ لائے تھے وہ انعام بچ گیا، اور نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔
اور پھر ہمارے ایک ہندو بھائی جب بولنے پہ آتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی بڑی محبتوں میں ڈوب کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو، یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو خاک پا اپنے جبینوں سے لگاتا ہندو، یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو خاک پا اپنی زمینوں پہ لگاتا ہندو، اور لے کے اصغر کو جو آ جاتے امام ہند میں، لے کے اصغر کو جو میرے امام آتے ہند میں تو پانی کے بدلے دودھ پلاتا ہندو، پانی کے بدلے دودھ پلاتا ہندو۔ تو کربلا کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو بھلائی نہیں جا سکتی۔ وقت کا یزید کوشش کر کے تھک گیا مگر مٹا نہ سکا۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بتائیے کربلا میں کتنے یزید تھے؟ تو بچہ جواب دے گا کربلا میں ایک یزید تھا جو حسین کو مٹانے کے لیے گیا تھا، حسین کے نانا کی شریعت کو مٹانے کے لیے گیا تھا، حسین کے نانا کے فرمان کو بدلنے کے لیے گیا تھا، مگر حسین اعظم نے سب کچھ کٹا کر کے، حسین اعظم نے سب کچھ لٹا کر کے اپنے نانا کے دین کی حفاظت فرمائی۔ بتائیے ہمارے درمیان میں آج شریعت کے ساتھ کتنا مذاق کیا جا رہا ہے، آج ہمارے درمیان میں شریعت مطہرہ کو کتنا پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کے فرمان کو پشت پیچھے رکھا جا رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو پشت پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہم یہ نہیں کہتے حسین کا نام نہ لیا جا، ارے حسین کا نام نہیں لو گے تو جنت کس کے صدقے میں پاؤ گے؟ حسین کا تذکرہ نہیں کرو گے تو جنت کون دے گا؟ حسین کے نہیں ہوگے تو جنت کا مالک کون تمہیں جنت میں لے کر جائے گا؟ جب حسین کے ہو جاؤ گے تو جنت تمہاری ہوگی، حسین کا نعرہ لگاؤ گے تو جنت تمہاری ہوگی۔ حسینی بنو، ارے سوانی حسینی نہیں، سچے حسینی بنو۔ کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام پاک کی اولاد شہید ہوتے تھے تو خوشی یزیدی مناتے تھے، حسینی خیمے میں خوشی نہیں منائی جاتی تھی بلکہ حسینی خیمے میں تو عبادتیں ہو رہی ہیں، آقا علی اکبر کی جوانی تڑپ رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، عسکر کا بچپنا چھینا جا رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، عباس کا بازو کاٹا جا رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، مسلم بن اوچھدا کا بڑھاپا لوٹا جا رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، گھر میں بچے تڑپ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ اور ایک ہی جواب کربلا کی سرزمین سے تمام کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا، بذات زندگی بے سر دیے پیدا نہیں ہوتا۔ جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن وہ بھی سجدہ ہو مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہو۔ مشین سے آواز دیجیے تو ہمیں نام کا حسینی نہیں کام کا حسینی بننا ہوگا۔ امام علی مقام کے جانثار قربان ہو رہے ہیں، خوشی یزیدیوں نے منایا تھا مگر آج ایسا اتفاق ہو گیا ہمارے وہاں، چاہے یہ بھارت کھنڈ پکڑی ہو یا کوئی بھی گاؤں ہے، مہاراج گنج میں اکثر و بیشتر گاؤں میں یہی حالات ہیں کہ امام حسین کو یاد کرنے والے ڈھول تاشے سے حسین کو یاد کر رہے ہیں، حسین اس ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں مگر آج کا حسینی عبادت نہیں کر رہا ہے، گانا گا کر حسین کو یاد کر رہا ہے، ناچ کر کے حسین کو یاد کر رہا ہے۔ امام علی مقام کو ایسے نہ یاد کرو، ارے یاد کرنا ہے تو ایسے یاد کرو
جیسے کربلا کے سروں نے جنگ کیا تھا، امام پاک کی قربانی اتنی عظیم قربانی تھی، انسان تو انسان جناتوں نے نو ہو گیا تھا، انسان تو انسان فرشتوں نے آنسو بہایا تھا۔ امام علی مقام کی قربانی دیکھ کر آدم علیہ نبی جنا بولے حسین زندہ باد، حضرت نوح کی شجاعت بولی حسین زندہ باد، حضرت موسیٰ کا جلال بولا حسین زندہ باد، حضرت عیسیٰ کا کمال بولا حسین زندہ باد، حضرت ابراہیم کی خلت بولی حسین زندہ باد، حضرت اسماعیل کا زبوئی اثار بولا حسین زندہ باد، اور ایک صدیق کی صداقت نے کہا حسین زندہ باد، فاروق کی عدالت نے کہا حسین زندہ باد، مولا علی کی شجاعت نے کہا حسین زندہ باد، عثمان غنی کی سخاوت نے کہا حسین زندہ باد، تمام کربلا کے سروں نے کہا حسین زندہ باد، فلک کے سیاروں نے کہا حسین زندہ باد، چاند تاروں نے کہا حسین زندہ باد، سورج کی کرنوں نے کہا حسین زندہ باد، اور کربلا میں حسین کا جواب یہ تھا، اے میرے مولا یہ اکبر کی جوانی تیرے نام، یہ عسکر کا بچڑا تیرے نام، عباس کی بازو تیرے نام، جتنے میرے اہل بیت کے لوگ ہیں یہ 72 سالوں کی گردن تیرے نام۔ کربلا میں جواب آیا حسین جب سب کچھ تیرا میرے نام، تب جنت کی سرداری حسین تیرے نام، جنت کی سرداری حسین تیرے نام، جنت کی سرداری تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے، ہندو ہے کربلا کو یاد کر رہا ہے، حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، مسلمان ہے حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، پارسی ہے حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، عیسائی ہے حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ حسین زندہ باد کا نعرہ یہ نیا نعرہ نہیں، یہ پرانا نعرہ ہے، اور کربلا میں حسین کی شہادت کو دیکھ کر یہ نعرہ پورے مخلوقات نے لگایا تھا، اور یاد رکھیے گا اس لیے نعرہ لگایا تھا کہ اس نواسے نے سر کو کٹا کر کہا آپ کا دین نامہ سلامت رہے، اور غیب سے کربلا میں یہی صدا فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت ہے، بہت بہت۔ امام علی مقام کی اتنی بڑی قربانی کربلا میں ہوئی تھی، کیا اس لیے کہ قربانیوں کو بھلا دیا جائے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، آدمی فری کی چیز پاتا اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہم نے مذہب اسلام کو فری میں پایا ہے، مذہب اسلام کو فری میں پایا ہے۔ مذہب اسلام کی بلندی کو کی قیمت کو سمجھنا ہے تو بلال حبشی کی محبت سے پوچھئے، صدیق اکبر کی محبت سے پوچھئے، فاروق اعظم کی محبت سے پوچھئے۔ یہ اسلام ہم تک آسانی سے پہنچ گیا، مگر اس اسلام کے لیے کتنا خون بہایا گیا ہے، اس کو بھلاؤ نہیں میرے بھائیوں، اس کو یاد کرو۔ اسی دین کو بچانے کے لیے میرے نبی نے مکہ کو چھوڑا تھا، اسی دین کو بچانے کے لیے میرے نبی نے ہجرت کیا تھا، اسی دین کے لیے میرے نبی نے سینے پر پتھر کھائے تھے، اسی دین کے لیے میرے نبی نے دندان مبارک شہید کرا دیے تھے، اسی دین کے لیے حضرت بلال حبشی نے اپنی زبان پر انگارہ برداشت کیا تھا، اسی دین کے لیے حضرت بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اسی دین کے لیے صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا، اسی دین کے لیے کبھی بدر کا مارکا ہوا، اسی دین کے لیے کبھی طائف کا مارکا ہوا، اسی دین کے لیے کبھی خندق کا غزوہ ہوا، اسی دین کے لیے میرے نبی نے اپنے سینے پر تلواروں کے زخم کھائے، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی شریعت کو بچانے کے لیے میرے نبی نے میدان بدر میں 313 پیاروں مددگار لوگوں کو اپنی کمان میں اتار دیا تھا۔ یہ دین ہم تک آسانی سے پہنچ گیا نہیں، یہ دین پہنچا ہے تو حسین کے خون کے دھاروں سے پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے علی اکبر کی قربانی سے پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے تو عسکر کی قربانی کی بدولت پہنچا ہے، یہ دین آیا ہے تو کہہ دو خون کے دھاروں سے آیا ہے، خون کے دھاروں سے، اور حسین کا احسان صرف دین پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، اسلام پر بھی ہے۔ اس لیے قیامت تک بچہ بچہ بولے گا بارے الہ نہ سناتا پھرتا تاہر تلک اشک بہاتا پھرتا، امداد رہ کرتے کر شبیر کربلا میں اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ امام حسین کی قربانی ہے تو اسلام بچ گیا، شریعت بچ گئی، قرآن بچ گیا، نماز کی تحفظ ہو گئی، روزہ بچ گیا، شریعت کے مسائل بچ گئے۔ امام حسین کی قربانی ہے، اور قربانیوں کو یاد رکھو
वो बला का वो मंजर अपने नजरों के सामने रखिए। हमारे घर में अगर मैयत हो जाए तो कोई घर वाला खुशी मनाएगा नहीं, घर वाला खुशहाल रहेगा नहीं, घर में तो क्या कैफियत होगी बयान नहीं किया जा सकता। लोग होशो हवास खो बैठते हैं, उस इमाम पाक को हम याद करते हैं और ढोल ताशा बजाते हैं। कितना गलत काम करते हैं, उस हुसैन को याद करते हैं और याद करने के साथ साथ मेला में उड़ियानियत को आम किया जाता है, मेले में शरीयत के कानून को पामाल किया जाता है। उस हुसैन को भी याद कर रहे हो और मेला लगाकर बेपर्दगी भी आम कर रहे हो। उस हुसैन को भी याद कर रहे हो, हुसैन के घराने के सैयदा खातून जन्नत ने जिस पर्दे का एहतमाम किया था और जिस पर्दे को देख करके अल्लामा आज़मी ने कहा था जिसका आंचल न देखा, और अल्लामा आज़मी से पहले आला हज़रत बोल उठते हैं जिसका आंचल न देखा, मोहम्मद ने उजरे दाए मुजाहर बेला को चला, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत बेला को चला। और अल्लामा आज़मी साहब बोलते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते रही, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। जिस घराने से सारी दुनिया को पर्दा दिया गया, उस हुसैन को याद करके बेपर्दगी को आम किया जाता है। ये सब खुराफात है जिससे हमें और आपको परहेज करना चाहिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, ए मेरे महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम लोगों से दीन के मामले में कोई उजरत तलब नहीं करता। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। I ask not of you anywhere for it but affection in respect for kinship। मैं तुम लोगों से दीन के बदले में कोई उजरत नहीं मांगता, हाँ मगर मेरे कुर्बादारों से प्यार, मेरे अहले खाना से प्यार। मेरे नबी दूसरे मकाम पर फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन नक़स्तु बिही लन तुदिल्लु किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती। ए लोगों मैं तुमने दो वज़नी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है दूसरी अहले बैत है, दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो गुमराह नहीं होगे। मेरे नबी ने सिर्फ कुरान नहीं दिया, कुरान के साथ अहले बैत भी दे दिया, या मेरे नबी ने सिर्फ अहले बैत नहीं दिया, अहले बैत के साथ कुरान भी दे दिया और फरमाते लन तुदिल्लु, तुम लोग गुमराह नहीं होगे, तुम लोग रास्ता नहीं भटकोगे, तुम हिदायत पाओगे, बल्कि दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो हिदायत तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे पास हिदायत होगी, तुम सिराते मुस्तकीम वाले हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सही तौर से कि दोनों को मजबूती से थाम लो तो गुमराह नहीं होगे। आज हम मानने का दावा तो करते हैं, जानने का दावा तो करते हैं, मगर अफसोस हम कुरान को भी ताक पर रखे हैं और इमाम हुसैन के फरमान को भी बगल में रखे हैं। हमने सुना है हुसैन आजम ने गर्दन को करबला में सजदे की हालत में कटा दिया था, सर को कटा दिया था मगर इबादत को कटाए नहीं दिया था, सर को कटा दिया था मगर इबादत को लूटने नहीं दिया था। इमाम हुसैन करबला में नमाज फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नमाज फर्ज अदा करने के लिए इमाम अली मकाम करबला में नहीं गए हैं। नमाज फर्ज तो बाद में अदा किया, लेकिन नमाज इश्क का हाल तो ये है, इमाम अली मकाम करबला में नमाज इश्क अदा कर रहे हैं, तलवारों की साई में अदा कर रहे हैं, तीरों की बौछार में अदा कर रहे हैं। हमारे सामने कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम घर में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, चाहे हम मस्जिद में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, फील्ड में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, मैदान में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, खेत में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, खलिहान में नमाज पढ़े कोई रोकने वाला नहीं, कोई डर भी नहीं, कोई गम भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। मगर करबला में चारों तरफ तलवारें चल रही है, चारों तरफ नेज़े चमक रहे हैं, कहीं पे घोड़े ही नहीं आ रहे हैं। अरे 22,000 की लश्कर जहां होगी वहां सोचो कितना हंगामा होगा। 10 आदमी जमा होते हैं तो हंगामा कितना ज्यादा होता है, और जहां 22,000 की लश्कर होगी, 22,000 फौजी लोग होंगे, 22,000 लोगों में घोड़े भी थे, 22,000 लोगों में तलवारें भी थी, 22,000 लोगों के साथ भाले भी थे, 22,000 लोगों के साथ भाले भी थी। कोई तलवार तेज कर रहा हो, कोई नेजा तेज कर रहा हो, कोई अपने ढाल को सही कर रहा है, कोई घोड़े को तैयार कर रहा है। करबला का मंजर किसी मेला से भी ज्यादा तेज और खतरनाक था। करबला में
थी, मगर ऐसे शोर शराबे में मेरा इमाम सजदा के लिए सर को झुका दिया है, नमाज पढ़ने के लिए सर को झुका दिया है। मुसलमान कान खोल करके सुन लो और नजर उठा कर देख लो, मेरा इमाम तलवारों के साए में नमाज पढ़ने जा रहा है, तीरों के साए में नमाज पढ़ने जा रहा है, खंजर के साए में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। जबकि हुसैन को मालूम है सर झुकाऊंगा तो सर काट दिया जाएगा, हुसैन को मालूम है सर झुकाऊंगा तो सर गर्दन से जुदा कर दिया जाएगा, हुसैन को मालूम है ये सर झुकेगा तो सर उठेगा नहीं, ये सर झुकते हुए पूरा दुनिया देखेगी, सर को झुकते हुए सारा जहां देखेगा, मगर उठते हुए कोई नहीं देखेगा। हुसैन को मालूम था, मगर फिर भी मेरे इमाम सर को सजदे में रख रहे हैं। आलिम तसव्वुर में इश्क ने सवाल किया, ए इमाम पाक, यहाँ शोर बहुत है, हल्ला बहुत है, हंगामा बहुत है, शोर शराबा है, आप इबादत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, खुशू कहाँ चलाएंगे? इमाम पाक जवाब देते हैं, ऐ सवाल करने वाला, नमाज फर्ज के लिए ऐसी जगह तलाश की जाती है, नमाज मोहब्बत के लिए तलवारों का साया तलाश किया जाता है, नमाज इश्क के लिए तलवारों का साया तलाश किया जाता है। इमाम पाक का किरदार बोल उठेगा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए हैं, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, बहुत मेरा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा इमाम नमाज इश्क अदा कर रहा है और इमाम का गुलाम नमाज फर्ज भी अदा नहीं कर रहा है, इमाम का गुलाम नमाज फर्ज से भी दूर भाग रहा है। आप खुद अपने गरीबान में झांक कर बताओ, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कैसी उल्फत है? अल्लाह का कुरान तो कहता है कि लेकिन तुम लोग अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत करो, अहले बैत मुस्तफा से प्यार करो। अल्लाह के रसूल की हदीस बोलती है कि मेरे अहले बैत से प्यार करो तो हिदायत पाओगे, मेरे अहले बैत के दामन को थाम लो तो हिदायत पाओगे। और हम औरात हैं, हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हमें किसी दुनियादार के सामने जाते हैं, दुनियादार का नक्शा उतारते हैं, अपने आप को दुनियादारों की तरह बनाते हैं। हमारा किरदार हुसैन का गुलाम हमको नहीं बोलता, हमारी जिंदगी हमें हुसैन का गुलाम नहीं बताती, हमारा किरदार हमें चीख कर जवाब देता है, अरे तू तो दुनियादार की नकल कर रहा है, दुनियादार के नक्शे कदम पर चल रहा है। ए मुसलमानों, अपने किरदार को बदलो और देखो मेरे हुसैन की कुर्बानी कितनी मशहूर थी। इमाम हुसैन की कुर्बानी कितनी मशहूर थी कि आलिम बाला ही से मेरे हुसैन की कुर्बानियों का तज़किरा शुरू था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान जब आलिम बाला में हुआ, आलिम अरवाह में, उसी टाइम में गोया हुसैन की शहादत का भी डंका बज रहा। और हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक का हवाला भी मैं पेश कर दूं। हमारे हिंदू भाई यजुर्वेद में कहते हैं कि गुरुद्वारा में कम सदी बड़ा बहुदा उदन कृजमम्मा त्रिसुबान बुद्धा हमें पुरुष महात्मदित वर्ण संत प्रस्तात जराय आमिदी पिदुस्तरी बेगामित जगरे बंसुरी बाजरी। हिंदू भाई की पुस्तक बोलती है कि पूरे ब्रह्मांड का रचयिता वो एक ब्रह्म है, वही पूजा और नमस्कार के लायक है, उसी का सजदा करना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की अर्चना करनी चाहिए, उसी का नमस्कार करना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि बुद्धा हमें फिर उस एक मालिक ने बहुत बड़े बुद्धिमान इंसान को पैदा किया, बहुत बड़े ज्ञानी को पैदा किया। बुद्धा हमें महान तबारा इतना बड़ा ज्ञानी बनाया, इतना बड़ा ज्ञानी बनाया, महान तबारा कि बड़े बड़े लोग उनके नाम का माला जप कर महात्मा बन जाए हैं। बड़े बड़े लोग उनके नाम का माला जपने वाले बड़े बड़े महात्मा मिलेंगे, बड़े बड़े महान आत्मा वाले मिलेंगे। महान आत्मा का मतलब पाक रूह मिलेंगी जो उनका तज़किरा करके मिलेंगी, पाक लोग मिलेंगे जो उनके नाम का माला जपते मिलेंगे। कहा महान जमात तबाड़ा बड़े बड़े महात्मा उनके नाम का वर्णन करेंगे, उनके नाम का तज़किरा करेंगे। कहते अहमिदी पितुस्त्री मेगा वो
कौन है, तो उनका नाम अहमद है अहमदी, उनका नाम अहमद है। उस अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, उस अहमद ने सबसे पहले कुर्बानी की, उस अहमद ने सबसे पहले बलिदान पेश किया और उसके बाद सूर्य की तरह प्रकाशित हो गए। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक बता रही है कि अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, यानी मेरे नबी ने सबसे पहले कुर्बानी दी, मेरे सरकार ने सबसे पहले कुर्बानी दी। आका करीम ने सबसे पहले कौन सी कुर्बानी दी? तो याद रखिएगा, आपने तकदीर का मामला सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने सबकी तकदीर को उसी वक्त लिख दिया। जो काम करने वाला था, जो फर्नीचर बनाने वाला था, अल्लाह ने उसकी तकदीर से फर्नीचर बनाना लिख दिया। जो मोटर ड्राइविंग करने वाला था, अल्लाह ने उसकी तकदीर में ड्राइविंग लिख दिया। जो काश्तकार होने वाला था, खेती करने वाला था, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में खेती लिख दिया। जो मेहनत मजदूरी करने वाला था, अल्लाह ने उसको मजदूर लिख दिया। जिसने जो सोचा था वो तकदीर में लिख दिया गया, जो करने वाला था वो उसके मुकद्दर में लिख दिया गया। लेकिन उस मुकद्दर में लिखा रब ताला ने, मतलब ये कि अगर आप मौलाना बनने वाले थे, अल्लाह ने मुकद्दर में जान करके लिख दिया कि तुम मौलाना बनने वाले हो। आप अगर बाहर जाने वाले हैं, हज करने वाले, उमरा करने वाले हैं, अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया आप उमरा करने वाले हो। जो करने वाला था रब ने मुकद्दर में लिख दिया, रब ने जान लिया। और मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कुरान की आयत है, अल्लाह के रसूल तिलावत करते हैं। ए लोगों, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, जो आप नहीं जानते थे वो सब मैंने बता दिया, जो आप नहीं जानते थे वो सब मैंने बता दिया। मेरे सरकार यानी मेरे नबी जानते थे कौन पढ़ीगिरी करने वाला है, कौन फौड़ा चलाने वाला है, कौन हवाई जहाज उड़ाने वाला है, कौन इंजन बनाने वाला है, कौन मोटर ड्राइविंग करने वाला है, कौन मोटरसाइकिल बनाने वाला है, कौन मोबाइल बनाने वाला है। मेरे नबी ने सब कुछ जान लिया था। जो रब ने बताया वो मुस्तफा ने जान लिया, जो रब ने बताया मुस्तफा ने जान लिया। अब गोया कि रब के बताने से मेरे नबी ने जान लिया हजरत आदम क्या करने वाले हैं, हजरत नूह क्या करने वाले हैं, हजरत ज़करिया क्या करने वाले हैं, हजरत दाऊद क्या करने वाले हैं, हजरत मूसा क्या करने वाले हैं, हजरत ईसा क्या करने वाले हैं। मेरे नबी ने उसी वक्त जान लिया था हुसैन करबला में गर्दन कटाने वाला है, हुसैन करबला में पूरा जलाना लुटाने वाला है। लेकिन मेरे नबी ने हुसैन को तैयार किया था। हमारा औलाद को पालते हैं अपनी इबादत के लिए। हुसैन के नाना ने हुसैन को पाला था तो कुरान की हिफाजत के लिए। जान लिया था कौन क्या करने वाला है। लेकिन कभी मेरे नबी ने आंसू नहीं बहाया था कि मौला हुसैन की कुर्बानियों को रोक दे, मौला हुसैन को पानी पिला देना करबला में। मेरे नबी ने कभी नहीं कहा मेरे मौला हुसैन और हुसैनियों को बचा लेना, नहीं। मेरे नबी हमेशा हुसैन आजम के सब्र के लिए दुआ किया करते थे, कामयाबी की दुआ करते थे। तो मेरे नबी की सबसे बड़ी कुर्बानी है कि मेरे नबी जानने के बाद हुसैन को कामयाब होने की दुआ कर रहे थे, गर्दन कटाने की दुआ कर रहे हैं, गर्दन कटाने की दुआ कर रहे हैं, औलाद कटाने की दुआ कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मुहर्रम से पहले ज़िलहिज्जा का महीना हमारे और आपके सामने गुजरा था, उसमें भी कुर्बानी हुई थी। अपने बेटे के गले पर छुरी रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान करने को तैयार थे, हजरत इस्माइल कटने को तैयार थे, मगर अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून नहीं बहा, इस्माइल के गले पर छुरी नहीं चली थी, मगर सिबह अज़ीम का खिताब मिल गया। फिर मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी, जिसको क़यामत तक याद किया जाएगा, इमाम अली मकाम ने घर का घर करबला में कटा दिया था, घर का घर लुटा दिया था। ये रब की मशीयत तो देखिए, रब की मशीयत देखिए और मेरे नबी का सब्र देखिए, मेरे नबी
کا صبر دیکھیے کہ اپنے لال کو میرے نبی نے کبھی بچایا نہیں تھا، رب کی مشیت تھی کہ مینا میں اسماعیل کو بچا لیا تھا اور کربلا میں حسین کو کٹا دیا تھا۔ یہ رب کی مشیت تھی، کربلا میں حسین کو کٹا دیا تھا، مینا میں اسماعیل کو بچا لیا تھا۔ چونکہ مینا میں اسماعیل بچیں گے تو نور مصطفیٰ بچے گا، کربلا میں حسین بچیں گے تو دین مصطفیٰ بچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت کربلا میں حسین کو کٹا دیا گیا دین مصطفیٰ بچانے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں بچا دیا گیا نور مصطفیٰ بچانے کے لیے، نور مصطفیٰ بچانے کے لیے۔ میرے امام کی قربانیوں کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے بعد بھی کبھی یہ دعا نہیں کیا، اسی لیے ہندو بھائی کی پستک بولتی ہے احمدی پیتسپری میں گامرس، احمدی پیتسپری میں گامرس، جگر بہن سنی باجنی، احمد نے سروپرتم بلیدان دیا، سب سے پہلے قربانی دی اور سورج کی طرح پرکاشت ہو گئے، سورج کی طرح روشن ہو گئے، سورج کی طرح پرکاشت ہو گئے، اور پھر کیسے پر وجے پراپت کی جا سکتی ہے، موت پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہندو بھائی کی پستک بول رہی ہے کہ نبی دو جہاں کو جاننے کے بعد موت پر وجے پراپت کی جا سکتی ہے، موت پر فتح کامرانی کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ موت پر کوئی وجے پا جائے تو میں کہوں گا جی ہاں بالکل، وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں موت برباد کرتی ہوگی، مٹاتی ہوگی، وہ اور لوگ ہوں گے جنہیں موت مٹاتی ہوگی۔ نبی کے غلام کو موت مٹاتی نہیں بلکہ نبی سے ملاتی ہے، نبی سے ملاتی ہے۔ تو موت پر کامیابی اسے ملتی ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو حسین کا غلام ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ممات علی حب آل محمد بشر ملک الموت ثم نکیر، جب مرنے والا میری محبت اور میری اولاد کی محبت کو سینے میں بسا کے مرتا ہے تو روح نکالنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو آنے کے بعد بشارت دیتا ہے، اے مرنے والے گھبرانا نہیں، فرشتوں کو دیکھ کر مت گھبرانا، یہ جماعت دیکھ کر مت گھبرانا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کے بعد